So, today our discussion is on anticholinergic. Cholinergic, up to that you have been covered, right? So, this is the last part of this chapter. After that, there will be one topic left that is skeletal muscle relaxant. Apart from that, this is the last main topic on this cholinergic chapter. See, this is what, can you tell? এটা কি বল, কেউ বল। acetylcholine receptor. Now receptor ta, like there are two types, one is muscarinic and one is nicotinic, and acetylcholine is the main agonist for this receptor, right? You see, now any anticholinergic, for example atropine. Atropine will be a competitive antagonist. Atropine will be a competitive antagonist of acetylcholine on this receptor. So, first thing you remember that all atropine and atropine substitutes, that is anticholinergics, they are competitive antagonists of acetylcholine on the acetylcholine receptor or cholinergic receptor. So, cholinergic and anticholinergic, they are competitive antagonists. Okay. So, this is a tracing, chymographic tracing. You can see we are giving here only acetylcholine. You see the response, it's growing. You increase the dose and it's growing. Now you give atropine and see the response is slowing down. Okay. So, that means reversible competitive antagonism. Okay. So, you see this is a G protein coupled receptor. Okay. GPCR. And see, there are how many types of muscarinic receptors? Muscarinic receptor কত টাইপের আছে? 5. কি কি? M1, M2, M3 আর M4, M5. তার মধ্যে M1, M2, M3, this is one part. You see, M1, M3, M5, this is one part, that is stimulatory. Okay. And M2 and M4, they are inhibitory. Pathway is also different. M1, M3 and M5 is IP3DAG. Do you know the full form? IP3DAG? Yes, anybody? Ionocetal? Right, and diacyl glycerol. So the end result is increase or decrease in calcium. Okay. And the inhibitory, you see, they are by adenylate cyclase method, ATP cyclic AMP, phosphokinase A activity. Also there is increase or decrease in the calcium. Okay. So two methods. Now you see M1, M2, M3 receptors are present where? Right? Heart e kon receptor thake? Heart e M2. Bronchial smooth muscle e? Huh? Okay. So anticholinergic drugs we can classify as per antimuscarinic. That is, antimuscarinic mane the competitive antagonism is at muscarinic receptor, and anti-nicotinic, that is competitive antagonism at nicotinic receptor. Okay. So today our discussion will be antimuscarinics and anti-nicotinics up to ganglionic blockers, because neuromuscular blocker needs an separate class. So antimuscarinics can be naturally occurring, atropine or hyoscine, and it may be synthetic. So antimuscarinic either natural
we are securing from plants, or synthetic derived from the plants. Okay. Very interesting facts are there. Very interesting fact, because you see atropine substitutes, they are used for 2000 3000 years, historically used in India and abroad. Okay, I am coming to those. Very interesting facts are there. So you see, this is a structure of an anticholinergic. We can say this is a structure of atropine. Okay. So there is a tropic acid in the structure. Tropic acid is there, that is why it is called atropine. Okay. Other explanations are also there. So you see the structure of atropine, there is tropic acid, tropane, so it is atropine, and this is naturally obtained. Okay, প্ল্যান্ট থেকে আমরা এটাই পাই। এই প্ল্যান্টের এই যে স্ট্রাকচারটা, এই স্ট্রাকচারটাকে বিভিন্নভাবে মডিফাই করে, রাইট, উই ক্যান অ্যাড অ্যান অক্সিজেন, উই ক্যান অ্যাড সাম মিথাইল অ্যান্ড সামথিং লাইক দ্যাট, উই চেঞ্জ ইট অ্যান্ড derive some synthetic products. Okay, the atropine, synthetic or semi-synthetic products derived from atropine. So these products can be tertiary amine and quaternary amine. So atropine, we know it's a tertiary amine. Any tertiary amine can cross the blood-brain barrier, right? So atropine will have peripheral effect. আমরা যখন ভেনে atropine দেব বা মাসেলে atropine দেব বা সাবকিউটেনিয়াস atropine দিতে চাইবো, তখন তার পেরিফেরাল এফেক্টও থাকবে এবং সেটা ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করবে, সুতরাং তার কিছু সেন্ট্রাল এফেক্টও থাকবে। সো অল অ্যান্টিমাস্কারেনিক্স, মোস্ট অফ দেম হ্যাভ, দোজ আর টার্শিয়ারি অ্যামাইন্স, হ্যাভ সেন্ট্রাল এফেক্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পেরিফেরাল এফেক্ট। ওকে, সো ইউ সি, বললাম যেটা হিস্টোরিক্যাল সিগনিফিকেন্স, অ্যাট্রোপিন প্রথম ইউজ হতো রোমান এম্পায়ারে। ওকে, ইট কেম ফ্রম দ্য, কেন এই ছবিটা কেন দেওয়া, টাইটানস লেডি উইথ দ্য মিরর, ইউ ক্যান সি you can see her eyes, okay, flushed, and the cheeks. Okay, কেন? অ্যাট্রোপা বেলাডোনা, অ্যাট্রোপিন যেখান থেকে আসে, নাম হচ্ছে অ্যাট্রোপা বেলাডোনা, এই প্ল্যান্ট থেকে অ্যাট্রোপিনটা আসে। অ্যাট্রোপা মানে ওয়ান হু কাটস দ্য থ্রেড অফ লাইফ, মানে এমন একটা অ্যালকালয়েড যেটা মানুষকে ঘুম পাড়াতে পারে অল্প ডোজে, তার একটু বেশি ডোজে গেলে এফেক্ট বাড়তে থাকবে, ট্যাকিকার্ডিয়া হবে, আর আরও একটু যদি বেশি এফেক্টে যায় তাহলে ইট ক্যান কজ ডেথ। ওকে, গেম অফ থ্রোনস কেউ কেউ দেখেছো এখানে? হ্যাভ এনিবডি হেয়ার? ইয়েস, কারা কারা দেখেছো? দেখেছো কি? ইটস এ ওয়েব সিরিজ, দেখেছো? সো গেম অফ থ্রোনস একটা জায়গা আছে যেখানে বলা হয় এসেন্স অফ নাইট শেড, অর্থাৎ ওয়ার হচ্ছে, আর ওয়ারের সময় এসেন্স অফ নাইট শেডটা অ্যাট্রোপিনটা এনে কুইনের হাতে দিচ্ছে, দিয়ে বলছে ইফ ইউ উইন দ্য ওয়ার, যদি তুমি যুদ্ধে যেত তাহলে এটা 2 ড্রপ খাও, অ্যান্ড ইফ ইউ লুজ দ্য ওয়ার দেন ইউ টেক 6 ড্রপস। ওকে, সো ইন 6 ড্রপস ইউ উইল ডাই। ওকে, সো Actropa belladonna. Belladonna means beautiful lady. Okay, so a beautiful lady who can cause death. That is the meaning of atropine. So কেন এটা বেলাডোনা নাম হলো কেন? কারণ ইটালিয়ান ওমেনরা তখন তো কসমেটিক্স ছিল না। At that time there was no concept of cosmetics. So they used to do what? যে অ্যাট্রোপা বেলাডোনাটাকে ওরা জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখতো। ওকে, এবং সেই জলটাকে ওরা স্প্ল্যাশ করতো চোখে বা মুখে, তাহলে কি হতো, অ্যাট্রোপিনটা ডায়ালেটেশন করবে পিউপিলের, সো দ্য আই উইল লুক বিগার। ওকে, সো ফ্রম দ্যাট কনসেপ্ট দ্য কনসেপ্ট ডেভেলপ অ্যাট্রোপা বেলাডোনা। সো ইউ সি, যেটা বললাম 2 ড্রপ দিলে একরকম এফেক্ট, 3 ড্রপ দিলে একরকম, 4 ড্রপ দিলে একরকম। সো দেয়ার ইজ দ্য এফেক্ট অফ অ্যাট্রোপিন ইজ ডোজ ডিপেন্ডেন্ট। You increase the dose, the effect will increase. Okay, like that, you see, when I give in a small dose, it will cause cardiac slowing, some dryness of mouth or inhibition of sweating. So very important, খুব কম ডোজ দিলে
হার্টটা রেটটা স্লো হয়ে যাবে, ইট উইল কজ স্লোয়িং অফ দ্য হার্ট রেট। You increase the dose, there is dryness of mouth, thirst, acceleration of heart, like that. So it goes on increasing the dose, the symptoms will arise. So you see, at the start of dose there will be, প্রথম আমি অ্যাট্রোপিন দিলাম একজন পেশেন্টকে, কি পেশেন্ট ফেস বলবে আমার মুখটা শুকিয়ে যাচ্ছে, দ্যাট উইল বি দ্য ফার্স্ট এফেক্ট। ওকে, দেন ইউ ইনক্রিজ দ্য ডোজ, দেয়ার উইল বি পেশেন্ট বলবে ধীরে ধীরে আমার হার্ট রেট বাড়ছে, ওকে, প্যালপিটেশন হচ্ছে, ওকে, টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে, রাইজ ইন টেম্পারেচার, ফ্লাশিং অফ দ্য স্কিন, স্কিনগুলো গালগুলো লাল হয়ে যাবে বিকজ অফ পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন, ওকে, অ্যান্ড ব্রঙ্কোডাইলেটেশন, অ্যান্ড লাস্ট যেটা এফেক্টটা আসবে সেটা হচ্ছে পিপলটা ডাইলেটেড হয়ে যাবে। ওকে, সো ফার্স্ট এফেক্ট ইজ ড্রাইনেস অফ মাউথ, অ্যাট্রোপিন দিলাম, পেশেন্টের প্রথম সিমটম হচ্ছে মুখটা শুকিয়ে যাবে, ডিক্রিজ ইন স্যালাইভারি সিক্রেশন, অ্যান্ড দ্য লাস্ট এফেক্ট ইজ চোখটা ডাইলেটেড হয়ে যাবে। চোখটা যখন ডাইলেটেড হবে আমরা বুঝবো দ্য পার্সন ইজ অ্যাট্রোপিনাইজড। ওকে, ইউ নো অ্যাট্রোপিনাইজড, অর্গানোফসফরাস পয়জনিং পড়ানো হয়েছে? হ্যাঁ, হয়েছে না হয়নি? হয়নি, ওকে, ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। সো দেখো, অ্যাট্রোপিন প্রায় সমস্ত সিস্টেমে আমরা ইউজ করি, প্রায় মোস্ট অফ দ্য সিস্টেমস, হার্ট, লাংস, আই, এবং মোস্ট অফ দ্য কমন ড্রাগস। তোমরা তোমাদের ক্লিনিক্যাল লাইফে মোস্ট অফ দ্য কমন ড্রাগস যা যা ইউজ করবে সব অ্যাট্রোপিন ডেরিভেটিভস। আমি আসছি একটা একটা করে চ্যাপ্টার ধরে। ফার্স্ট ইউ সি what is the effect on the heart rate. So you tell me, what is the muscarinic receptor present on the heart? M2. What is the effect of M2? Increase in the heart rate or decrease in the heart rate? Huh? Decrease in the heart rate. Why decrease in the heart rate? M2, what type of receptor it is? GI. GI means, so the effect of M2 is inhibition of the heart rate, right? So effectটা কি হবে? Decrease in gonotropy, decrease in dromotropy. Yes, that means heart rate-টা কমবে, fall in the heart rate. So যদি আমরা অ্যাট্রোপিন দিই, অ্যাট্রোপিন will block the muscarinic receptor. Okay, if the muscarinic receptor is blocked, then what will be the heart rate? If the muscarinic receptor M2 is blocked, then decrease in chromotropy, decrease in dromotropy হবে? হবে না হবে না? হ্যাঁ, হবে না। there will be no, আরে M2 টা তো ব্লকড, তাহলে M2 এর এফেক্ট হচ্ছে ডিক্রিজ ইন হার্ট রেট, ডিক্রিজ ইন ionotropy, decrease in gonotropy, dromotropy. So if M2 is blocked, what will be the effect? Heart rate will rise, there will be increase in the heart rate, increase in the blood pressure, right? তাহলে দেখো কি হচ্ছে, প্রথমে যখন আমরা অ্যাট্রোপিন দিচ্ছি, প্রথমে কম ডোজে হার্ট রেটটা একটু পড়ছে, দ্যার ইজ ইনিশিয়ালি ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ওকে, অ্যান্ড দেন হোয়াট হ্যাপেন্স, দেন দেয়ার ইজ ট্যাকিকার্ডিয়া। ওকে, ট্যাকিকার্ডিয়ার কজ তোমাদের বললাম কেন, M2টা ব্লক হয়ে গিয়ে ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে। ওকে, তাহলে প্যারাডক্সিক্যাল এফেক্ট অন দ্য হার্ট রেট, হার্ট রেটের এফেক্ট কি? নট ট্যাকিকার্ডিয়া, ইনিশিয়ালি ব্র্যাডিকার্ডিয়া, দেন ট্যাকিকার্ডিয়া। ওকে, কেন হয় ইনিশিয়ালি ব্র্যাডিকার্ডিয়া যদি প্রশ্ন করা হয়? বিকজ ইনিশিয়ালি দেয়ার ইজ আ ভ্যাগোটনিক এফেক্ট অফ অ্যাট্রোপিন। ওকে, অ্যাট লো ডোজ দেয়ার ইজ ভ্যাগোটনিক এফেক্ট অফ অ্যাট্রোপিন, এটা এমসিকিউ আসে। ওকে, অ্যাট লো ডোজ হোয়াই দেয়ার ইজ ব্র্যাডিকার্ডিয়া, চারটে কজ, বিকজ দেয়ার ইজ সেন্ট্রাল ভ্যাগোটনিক এফেক্ট অফ অ্যাট্রোপিন অ্যাট লো ডোজ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্লিজ রিমেম্বার। ওকে, দেখো এই এফেক্টগুলোকে আমরা ইউজ করি। অর্গানোফসফরাসের কথা এলো, দুটো ইনসিডেন্ট বলি। মন্ডে মর্নিং 1995, জাপানে, ইউ নো, they are the first one of the first who developed metro rail system in Japan, right? Monday morning, full packed metro, তাতে একজন টেরোরিস্ট একটা গ্যাস ছড়িয়ে দিল। Suppose in this classroom, all the doors are closed and they utilize that gas. That gas is sarin. Okay, first incident of terrorist attack
that is we know, you know the term that is called chemical warfare. ইউএস যখন ইরাক অ্যাটাক করেছিল তখন বলেছিল ইরাকের কাছে কেমিক্যাল ওয়েপন আছে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন। হোয়াট ওয়াজ দ্য কেমিক্যাল রিজন? কেমিক্যাল ওয়েপন ওয়াজ দিস সারিন অর্গানোফসফরাস। ওকে, কি হলো যখন গ্যাসটা গেল? এভরিবডি গট প্যারালাইজড অ্যান্ড দেয়ার ইজ ফল ইন দ্য হার্ট রেট। কেন? অর্গানোফসফরাস কি? অর্গানোফসফরাস তো অ্যাসিটাইলকোলিনের অ্যাকশনকে মিমিক করবে, সো এমটি রিসেপ্টার স্টিমুলেটেড হয়ে গেল। দের ইজ সিভিয়ার ফল ইন দ্য হার্ট রেট। ওকে, পেশেন্ট ডায়েড, দ্য পার্সন ডায়েড অফ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। 3000 লোক, যত লোক মেট্রোতে ছিল, এভরিবডি ডায়েড। দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইনসিডেন্ট। নেক্সট আমরা ইউজ কোথায় পাই? ইন ইরাক ওয়ার, ইন ওয়ার ইন দ্য সিরিয়া। ইউ সি দা, আমরা যারা পেপার হয়তো নজর রেখেছো কি রাখুনি জানি না, দিস ইনসিডেন্ট হ্যাপেন, অল দ্য বেবিজ হু ডায়েড, হসপিটালে চালিয়ে দিয়েছে নার্ভ গ্যাস, অল দ্য বেবিজ হু ডায়েড। ওকে, সো দিজ আর দ্য ইনসিডেন্টস। আর কি? আর যেটা তোমরা পাবে কমন ইন ইউর প্র্যাকটিস, হসপিটালে এখনই ভর্তি আছে একজন পেশেন্ট, আইসিইউতে আমি কালকে দেখেছি ভর্তি আছে। দ্য পার্সন, দ্য লেডি হ্যাজ কনজিউমড বেগন, ঘরেতে বেগন রয়েছে, বেগনটা খেয়ে নিয়েছে। ওকে, সুইসাইড করতে, এখনই আইসিইউতে পেশেন্টটা রয়েছে। ইউ ক্যান ওয়াচ অ্যান্ড সি দ্য পেশেন্ট। ওকে, সো organophosphorus poisoning. So you see, use of atropine. So first line therapy in organophosphorus poisoning is atropine. First line therapy, atropine আমরা কিভাবে দেব? 2 মিলিগ্রাম IV স্ট্যাট। ওকে, এবং কতক্ষণ দিয়ে যাব? রিপিট এভরি 5 to 10 মিনিটস, ডাবলিং দ্য ডোজ ইফ রিকোয়ার্ড। কতক্ষণ দেব? ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই কোশ্চেন তোমাদের পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হবেই। টেক ইট গ্রান্টেড, এই চ্যাপ্টার থেকে কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস না করা হোক, এই কোশ্চেন এক্সটার্নাল এক্সামিনের বা ইন্টারনাল ফাইনাল ভাইবা জিজ্ঞেস করবি যে অর্গানোফসফরাস পয়জনিং এ ম্যানেজমেন্ট। ইউ হ্যাভ টু টেল অ্যাট্রোপিন, প্যালিডক্সিন তারপর দেবে। ইফ ইউ ডোন্ট টেল প্যালিডক্সিন, ইটস নট এ হার্ম, বাট ইউ মাস্ট টেল অ্যাট্রোপিন। ওকে, নো মার্কস উইদাউট টেলিং অ্যাট্রোপিন। এবং কোশ্চেন হবে কত ডোজে দেবো? 2 মিলিগ্রাম IV স্ট্যাট। কতক্ষণ দেব? রিপিটেড এভরি 5 to 10 মিনিটস, ডাবলিং দ্য ডোজ। কতক্ষণ আমি ডাবল করে যাব? যতক্ষণ না পার্সন ইজ অ্যাট্রোপিনাইজড। অ্যাট্রোপিনাইজড কি করে বুঝবে? বুঝবো আমি, ডায়ালেটেড পিপল, চোখটা বড় হয়ে যাবে, হাইপার পাইরেক্সিয়া, পেশেন্টের হাই গ্রেড ফিভার হবে, ফিভার ইনডিউসড হবে। ওকে, কোনো ইনফেকশনের জন্য নয়, অ্যাট্রোপিনের জন্য ফিভার হবে, আর ট্যাকিকার্ডিয়া হবে, পালস রেটটা দ্রুত চলতে থাকবে। যখন পেশেন্টের এই জায়গায় যাবে তখন বুঝতে হবে সে প্রপারলি অ্যাট্রোপিনাইজড। সো দ্যাট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ অর্গানোফসফরাস পয়জনিং। আফটার দ্যাট ইউ ক্যান গিভ প্যালিডক্সিম অর এনি আদার অক্সিন। ওকে, সো অর্গানোফসফরাস পয়জনিং আর কার্বামেট পয়জনিং। আর কোথায় দিতে পারি? আমরা দেখলাম ট্যাকিকার্ডিয়া করে, সো ইন কেস অফ সিভিয়ার ব্র্যাডিকার্ডিয়া উই ক্যান গিভ অ্যাট্রোপিন। ওকে, ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক we can give atropine. ওকে, আর কি? যে অ্যান্টি সায়ালোহক আর অ্যান্টি ভেগাল এফেক্ট। অনেক সময় কি হয় যে ট্র্যাকিওস্টমি করা হয় পেশেন্টের, ট্রাকিয়ার এখান থেকে একটা ফুটো করে আমরা একটা নল ঢুকিয়ে দিই। যখন ব্রেথিং ঠিকঠাক হয় না, ভেন্টিলেশনে দিতে হয়, তখন ট্র্যাকিওস্টমি করে দিতে হয়। ট্র্যাকিওস্টমি যখন করা হয়, নলটা এখান দিয়ে ঢোকানো হয় ট্র্যাকিয়াটা, তখন কি হয়? পেশেন্টের এক্সেসিভ সিক্রিশন হয়। সো টু ডিক্রিজ দ্য সিক্রিশন, often we give atropine. Okay, these are the actions of direct atropine, not atropine derivatives. আর কোথায় দেওয়া হয় অ্যাট্রোপিন? আর দেওয়া হয় মাশরুম পয়জনিং। ইউ সি, মাশরুম আমরা সবাই খাই, তো ইউ নো মাশরুম পয়জনিং হয় অনেক সময়। ওকে, অ্যামারিটা মাসকারিনা, এই পার্টিকুলার মাশরুমটা যদি কেউ কনজিউম করে তাহলে দেয়ার ইজ মাশরুম পয়জনিং। ইন কেস অফ মাশরুম পয়জনিং অলসো অ্যাট্রোপিন ইজ গিভেন। কেন? মাশরুম পয়জনিংয়ে ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়। টু কাউন্টার দ্য ব্র্যাডিকার্ডিয়া ইন সাম মাশরুম পয়জনিং লাইক অ্যামানিটা মাসকারিনা উই গিভ অ্যাট্রোপিন ডেরিভেটিভস। আর কোথায় দেওয়া হয়? ইউ সি, দেখেছো টিনটিনে কেউ হয়তো পড়েছো, টিনটিন ইন কঙ্গো। ওকে, দ্যার ইজ এ ট্রাইব ইন অ্যামাজন। ওকে, অ্যামাজনে একটা ট্রাইব আছে যার নাম হচ্ছে অ্যারাম্বায়া। ওকে,
হয়তো টিভিতে দেখেছো বা ইন্টারনেটে দেখবে যে একটা বাঁশের মতন যন্ত্র, রাইট, একটা বাঁশের আগায় একটা তীর থাকে, ওকে, আর ওরা কি করে, ফু দিয়ে এয়ার ওই তীরটা গিয়ে অ্যানিমালটাকে হিট করবে বা টার্গেটটাকে হিট করবে, এটাকে বলে কিউরারে। তোমরা হয়তো পড়েছো কিউরারে পয়জনিং, ওকে। সো কিউরারে কি, কিউরারে হচ্ছে স্কেলিটাল মাসেল রিল্যাক্সেন্ট, ওকে। সো নিউরোমাসকুলার জাংশনে গিয়ে কিউরারেটা কাজ করছে। তাহলে স্কেলিটাল মাসেল রিল্যাক্সেন্ট, তাহলে অ্যাট্রোপিন দিলে কাজ করবে। সো অ্যাট্রোপিন ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ কিউরারে পয়জনিং, বাট তারপরে আমাকে নিওস্টিগমিন দিতে হবে, ওকে। সো এটা কোশ্চেন আসে, এক্সপ্লেন হোয়াই নিওস্টিগমিন অ্যাট্রোপিন ইজ গিভেন প্রায়র টু নিওস্টিগমিন। কেন না কিউরার এটা কোলিনার্জিক রিসেপ্টর, দুটো ভাগ, মাসকারেনিক আর নিকোটিন, তাই তো? নিকোটিনিকের মধ্যে নিকোটিনিক গ্যাংলিয়নিক আর নিকোটিনিক মাসকারেনিক। তো কিউরার এটা কি করছে, মাসকারেনিকটাকে ব্লক করে দিচ্ছে, মাসকারেনিকটাকে, তার ফলে কি হচ্ছে, আর আমাদের অ্যাট্রোপিন এর দুটো এফেক্টই আছে, এটাও আর এটাও। সো এই এফেক্টটা তো আমাদের দরকার নেই, মাসকারেনিক এফেক্ট ইজ নট রিকোয়ার্ড, বাট কিন্তু নিওস্টিগমিনে কি হবে, মাসকারেনিক এফেক্ট করবে, নিকোটিনিক এফেক্ট করবে। সো দ্যাটস ওয়াই বিফোর গিভিং নিওস্টিগমিন উই শুড গিভ অ্যাট্রোপিন। So that is the effect. তাহলে অ্যাট্রোপিনের ফাংশন কি কি? What are the uses of atropine? Very important. Number 1, bradycardia. Okay. Number 2, first degree, second degree heart block. Okay. Number 3, mushroom poisoning. Number 4, curare poisoning. Number 5, biliaric or renal colic. এটা আসছি, যে এটা একটা বলবো তখন আমি বলবো, মরফিনের সঙ্গে দেওয়া হয়। আর লাস্টলি অর্গানোফসফরাস পয়জনিং। অল অর্গানোফসফরাস পয়জনিং, তাতে দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ড্রাগ অফ চয়েস ইজ অ্যাট্রোপিন, আফটার দ্যাট প্যালিডক্সিন। সো নাও ইউ সি, এবার আমরা চ্যাপ্টার ধরে ধরে যাচ্ছি, রেসপিরেটরি সিস্টেমের উপর অ্যাট্রোপিনের এফেক্ট। সো ইউ সি, দেখো পিকচারটা, M3 রিসেপ্টারস। সো M3 রিসেপ্টার কি করে, M3 রিসেপ্টার আবার বলছি কি টাইপের রিসেপ্টার, জিএস স্টিমুলেটরি। জি স্টিমুলেটরি রিসেপ্টার ফাইনাল ক্যালসিয়ামের বাড়াবে না কমাবে, বাড়াবে। ক্যালসিয়াম বাড়লে কি হবে, কনস্ট্রিকশন হবে। কেন, ক্যালসিয়াম বাড়ালে কনস্ট্রিকশন হবে, ভেরি গুড, একদমই রাইট। কেন, ইফ আই আস্ক হোয়াই, অলওয়েজ আস্ক হোয়াই, কেন বলো। হোয়াই, কন্ট্রাকশনের জন্য কি লাগে, yes 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 yes, অ্যাক্টিন অ্যান্ড মায়োসিন, রাইট। সো অ্যাক্টিন অ্যান্ড মায়োসিনের phosphorylation of the MLCK, you know, myosin light chain kinase. Okay, there is phosphorylation of the myosin light chain kinase that requires calcium. Okay, so that is the reason for contraction with calcium. Okay, তাহলে কি হবে, M3 রিসেপ্টরের জন্য ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন। তাহলে অ্যাট্রোপিন সাবস্টিটিউটস কি করবে, M3 রিসেপ্টরটাকে কি করবে, ব্লক করবে। তাহলে ব্লক যদি করে তাহলে কি হবে, ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হবে। আর what will happen, bronchodilation. Okay, so the effect of atropine on respiratory system is bronchodilation. Okay, very common drug. ওকে, যেদিন প্র্যাকটিস করবি রেগুলার প্রায় লিখতে হবে এই ওষুধটা, ডুওলিন। ওকে, ডুওলিনে কি থাকে, ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড and tiotropium bromide. So atropine substitutes acting in respiratory system, tiotropium bromide, ipratropium bromide. একদম মেমোরাইজ ইট, মুখস্থ করে ফেল। এই ড্রাগ ভোলার কোনো চান্স নেই।
because you have to write this medicine. Ebong duolin, okay, duolin regular we have to use in ICU, in ward, in OPD. Okay, so যেটা যেটা এখানে জানতে হবে, more effective in COPD than in asthma. Atropine derivatives are more effective in COPD than in asthma. ওকে, কেন? কারণ সিওপিডিতে একটা একটা ভেগাল টোন থাকে। ওকে, সিওপিডিতে একটা ভেগাল টোন থাকে এবং দ্যাট ইজ ওয়াই মাস্কারনিক অ্যান্টাগনিস্টস আর মোর এফেক্টিভ ইন সিওপিডি দ্যান ইন কেস অফ অ্যাজমা, বিকজ ইট ডিস্ট্রয়স দ্য ভেগাল টোন। খুব ইম্পর্টেন্ট, কামস অ্যাজ অ্যান এমসিকিউ। ওকে, যে ট্রাইট্রোপিয়াম ব্রোমাইড ইজ প্রেফার্ড ইন সিওপিডি বিকজ 1 2 3 4 ইউ হ্যাভ টু পিক, বিকজ অফ it diminishes the vagal tone. So effect on eye, okay, effect on eye কি? You see পিউপিলের স্ট্রাকচারটা দেখো কিরকম, একটা হচ্ছে স্ফিংটার পিউপিলি থাকে আর একটা হচ্ছে রেডিয়াল মাসেল। ওকে, রেডিয়াল মাসেলে কোন রিসেপ্টর থাকে? হ্যাঁ, পড়ানো হয়েছে। রেডিয়াল মাসেলে কোন রিসেপ্টর থাকে? ইয়েস, আলফা 1। আলফা 1 বললেই হবে, ঠিক আছে? তো আলফা 1A আর কি কি টাইপ আছে বলতে পারবি? 1A 1B 1D ছেড়ে দে, আলফা 1। ওকে, আর এটাতে থাকে M3, রাইট? তো যখন কনস্ট্রিকশন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে? এটা হচ্ছে রেডিয়াল মাসেল, এই ভালো করে দেখ, এটা হচ্ছে রেডিয়াল মাসেল, এখানে কি থাকে? আলফা, হলো? আর এটা হচ্ছে স্ফিংটার মাসেল, এটাতে কি থাকছে? মাসকারেনি। ওকে, স্ফিংটার মাসেলের কাজ কি? চোখটাকে ভেতরের দিকে টানে। সো কনস্ট্রিকশন হলে ভেতরে যাবে, there will be meiosis. When there is constriction, there is meiosis. Okay, dilatation কখন হবে? dilatation হবে যখন এইটা, এই রেডিয়াল মাসেলটা বাইরের দিকে টানবে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, তাহলে যখন এটা ডাইরেক্ট বাইরের দিকে টানার জন্য মিট্রিয়াসিস হচ্ছে, when the mydriasis is due to the action of the radial muscle, it is called active mydriasis. খুব কমন ভাইবার কোশ্চেন, এই জিনিস জিজ্ঞেস করব, অ্যাক্টিভ mydriasis। আর যখন এইটার জন্য হচ্ছে, অর্থাৎ এইটা ডিকনস্ট্রিকশন করে, যখন এর প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছে তখন হয়ে যাচ্ছে প্যাসিভ mydriasis। লাইট ফেললে চোখে কি হয়? লাইট রিফ্লেক্স থাকে, তাই তো? তো এই কোন ক্ষেত্রে লাইট রিফ্লেক্স থাকবে আর কোন ক্ষেত্রে থাকবে না, ক্যান ইউ টেল? হ্যাঁ, লাইট রিফ্লেক্সে কি হয়? কনস্ট্রিকশন হয়, তাই তো? ক্লিয়ার? কনস্ট্রিকশন কে করছে এখানে, রেডিয়াল না স্ফিংটার? স্ফিংটার করছে। তাহলে স্ফিংটারের যদি প্যারালাইসিস হয় ডিউ টু M3 ব্লকেজ, will there be light reflex? নো। তাহলে প্যাসিভ mydriasis যখন হয় there will be loss of light reflex. অ্যাক্টিভ mydriasis যখন হবে light reflex will remain intact. বোঝা গেল? তার মানে এবার চিন্তা কর, একটা অর্গানোফসফরাস পেশেন্ট এসছে ওপিডিতে বা ইমার্জেন্সিতে, তোরা পেশেন্টটাকে দেখছিস, তাকে অ্যাট্রোপিন দিয়েছিস, হলো? চোখটা ডায়ালেটেড হয়েছে, তাকে টর্চ মার চোখে, ইউ পুট এ টর্চ ইন হিজ আই অর ইন হার আই, সো দেয়ার উইল বি লস অফ লাইট রিফ্লেক্স বিকজ অ্যাট্রোপিন ব্লকস দ্য M3 receptor on the, you see, the M3 receptor on the sphincter muscle, so there will be no constriction. Okay, so the effect
of radial muscle will remain, so there will be there will be mydriasis, dilatation of the eye, and there will be loss of light reflex. Okay, very very important, always remember. Question কি জিজ্ঞেস করা হবে, differ between active mydriasis and passive mydriasis. What is the difference? That will be the question. Okay. আর কি করে, আর করে যে আই সাইডটা, এবার এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট। এবার আমি একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গায় যাচ্ছি, যা ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন, যারা এখানে চশমা নিয়েছে আমার মতন তাদের প্রত্যেকে এই এফেক্টের উপর দিয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে কি, যে চশমায় যখন নিতে যাস, পাওয়ার করতে যাস, ডক্টর একটা আই ড্রপ দেয়, তাই তো? আই ড্রপ দেওয়ার পর কি হয়, চোখটা ডাইলেটেড হয়ে যায় আর চোখের আই সাইডটা হেজি হয়ে যায়, তাই না? হয়তো কতক্ষণ পর ফেরে? 3 ঘন্টা, অন্তত 1-1.5 ঘন্টা তো এফেক্ট থাকেই, চোখটা হেজি হয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে চোখটা কারেক্ট জায়গায় যায়। কেন যায়? বিকজ অফ অ্যাট্রোপিন সাবস্টিটিউটস। ওকে, ওই অ্যাট্রোপিন সাবস্টিটিউটস, অ্যাট্রোপিন দিই না, অ্যাট্রোপিন ডেরিভেটিভস আমরা চোখে দিই। কি দিই? ট্রপিকামাইড, সাইক্লোপেন্টোলেট। ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ। সো ইউ সি, সাইক্লোপেন্টোলেট অ্যান্ড ট্রপিকামাইড, এই দুটো দেওয়া হয়। কেন অ্যাট্রোপিন দিই না, স্কোপোলামিন দিই না? কারণ অ্যাট্রোপিন যদি কারো চোখে দিস, পেশেন্টের রিকভারি হতে 7 দিন লাগবে। পেশেন্ট এসে তোকে পেটাবে, বলবে আমাকে একটা আই সাইড চেক করার জন্য ড্রপ দিয়েছে, 7 দিন আমার ভিজিবিলিটি নেই। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই অ্যাট্রোপিন ডেরিভেটিভসগুলো এসছে। ওকে, বিকজ অ্যাট্রোপিন হ্যাজ লটস অফ এফেক্ট বাট লটস অফ সাইড এফেক্টস। ওকে, সো আমরা কি করলাম, আমরা ডেরিভেটিভ তৈরি করলাম, ট্রপিকামাইড অ্যান্ড সাইক্লোপেন্টোলেট, পেন্টল অ্যান্ড ট্রপিকাসিল, ভেরি কমনলি ইউজড মেডিসিন। সো ইউ সি, পিপল ডাইলেটেশন হচ্ছে, অ্যাকোমোডেশন লস হচ্ছে। ইউ সি অ্যাট্রোপিন, স্কোপোলামিন দেওয়া হয়েছে, ইউ সি 10 দিন লাগছে পুরো রিকভারি হতে। 10 days it takes time to recovery. So not practical, it cannot be used. So only drug we used is cyclopentolate and tropicamide. Okay, প্রশ্ন হচ্ছে why there is haziness of the eye. নেক্সট কোশ্চেনটা এটাই হবে, যে হেজি হয়ে যাচ্ছে চোখটা, কেন চোখটা হেজি হচ্ছে? বিকজ you see the ciliary muscle, ciliary muscle is responsible for the accommodation. Okay, ciliary muscle is responsible for the accommodation process of the eye. So if ciliary muscle কি থাকে? M3 receptor. Atropine কি করছে? It's blocking the M3 receptor. So there will be paralysis of the ciliary muscle. Okay, if there is paralysis of the ciliary muscle, there will be loss of vision. Okay, এখানে একটা কোশ্চেন দেওয়া হয়, আমরা বলি explain why atropine should not be used as a eye drop below age of 6 years. It explain why আসে, যে atropine should be avoided in children below 6 years. কেন? এর কারণ হচ্ছে এইটা, যে আমরা যদি 6 বছরের নিচের বাচ্চাকে একটা অ্যাট্রোপিন দিয়ে আই ড্রপ তুই দিস, দ্য বেবি ক্যানট কমপ্লেন যে আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না। একটা 6 বছরের নিচের বাচ্চা, 5 বছরের বাচ্চা, সে হয়তো কমপ্লেনটা করতে পারবে না বা বোঝাতে পারবে না যে আমার ব্লাডিং অফ ভিশন হচ্ছে। সো অ্যাট্রোপিন ইজ জেনারেলি নট ইউজড ইন কেস অফ চিলড্রেন লেস দ্যান 6 years. ওকে, কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন গ্লকোমা। ওকে, একই কারণে, কারণ সিলিয়ারি মাসেলে প্যারালাইসিস করছে, যার ফলে অ্যাকুয়াস হিউমারটা বেরোতে পারে। এই দেখো, সিলিয়ারি মাসেলে প্যারালাইসিস করে দিচ্ছে, যার ফলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা ন্যারো হয়ে যাচ্ছে। সো দেয়ার ইজ লেস ড্রেনেজ অফ দ্য অ্যাকুয়াস হিউমার and there is increase or precipitation of the glaucoma. So atropine is contraindicated in narrow angle glaucoma. Again, and explain why. Atropine is contraindicated in narrow angle glaucoma. Why? Because atropine paralyzes the ciliary muscle, blocks the M3 receptor. As a result, there is narrowing of the canal of Schlemm. The aqueous humor cannot pass, and there is increase in the intraocular tension, precipitation of glaucoma. That is the effect on eye. Now the effect of genitourinary tract. Again, very important. Regular basis use হয়. So you see, this is the, এটা কি? তো এটা হচ্ছে ব্লাডারের ওয়াল। ব্লাডারের ওয়ালে কি মাসেল থাকে?
ডেট্রুসার মাসেল থাকে। ডেট্রুসার মাসেলে কোন মাসকার্নিক রিসেপ্টর থাকে? M3 মাসকার্নিক রিসেপ্টর। সো M3 মাসকার্নিক রিসেপ্টরের কাজ কি? কোন টাইপের M3 মাসকার্নিক রিসেপ্টর? GQ। ওকে, GQ। সো GQ তাহলে কি করবে? ক্যালসিয়াম বাড়াবে না কমাবে? ক্যালসিয়াম বাড়াবে। ক্যালসিয়াম বাড়ালে কি হবে? কনস্ট্রিকশন হবে। সো ইফ উই ব্লক দ্য M3, হোয়াট উইল বি দেয়ার? ইয়েস, নট ভ্যাসোডাইলেটেশন, এই ক্ষেত্রে হবে রিল্যাক্সেশন অফ দ্য ডেট্রুসার মাসেল। হ্যাঁ, GQ GS মানে স্টিমুলেটরি। ওকে, বোথ আর সেম। জিএস এর যা পাথওয়ে, আর জিএস এর পাথওয়ে হচ্ছে তোর অ্যাডিনাইল সাইক্লেস দিয়ে, আর জিকিউ এর পাথওয়ে হচ্ছে তোর IP3DAG, বাট বোথ কজেস ইনক্রিজ ইন ক্যালসিয়াম। সো মোর ক্যালসিয়াম উইল বি অ্যাভেলেবল ফর কন্ট্রাকশন। ওকে, তাহলে M3 যদি ব্লক করে দিই, হোয়াট উইল হ্যাপেন? দেয়ার উইল বি রিল্যাক্সেশন অফ দ্য ব্লাডার ওয়াল, সো মোর ইউরিন উইল বি অ্যাকুমুলেটেড। ওকে, সো এফেক্ট কি? ইউরিনারি রিটেনশন, রিল্যাক্সেশন অফ দ্য ডেট্রুসাল মাসেল অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন অফ দ্য ইউরেটার। ভেরি কমন। পেশেন্ট আসবে, তোকে ক্লিনিক্সে বলবে যে আমার বয়স্ক পেশেন্ট, আমার রাত্রিবেলা 5 বার বাথরুমে যেতে হয়, এত ইনক্রিজ ইউরিনারি টেন্ডেন্সি। একদম কমন প্রবলেম। সো ট্রিটমেন্ট কি? ট্রিটমেন্ট লাইজ হেয়ার। অক্সিবিউটিনিন এখন ইউজ হয় না, টলটেরোডিন কিছু ইউজ হয়, মেইনলি ইউজ হয় সলিফেনাসিন, ডারিফেনাজিন অ্যান্ড ফ্ল্যাভক্সেট। ইউ নো দ্য ড্রাগ ইউরিস্পাস। ওকে, ভেরি কমন ইউজড in clinical practice. So urispas, flaboxate, it is an atropine derivative. Okay, effect is blocking of the M3 receptor, so there is relaxation of the detrusor muscle and retention of the urine. So urine retention করবে, urine বারবার করে বাথরুমে যাওয়াটা আটকাবে। Okay, apart from there is diabetes and any other cause, you have to treat like that. So solifenacin, dalifenacin and flavocet, at least remember these three. Okay, effect on GI tract. GI tract এ কি থাকে? See, M1 and M3 receptors are present in the gastric epithelium. So what will happen? M1 and M3, so again কোন টাইপের GPCR? Stimulatory. So there will be increased contractility, peristalsis করবে। ওকে, তাহলে M3 যদি ব্লক করে দিই অ্যাট্রোপিন দিয়ে, there will be reduced bowel movement, reduced peristalsis. Okay, so if there is reduced peristalsis, তাহলে কি হবে? আমরা এটা কোথায় ইউজ করতে পারি? We can use it in diarrhea. Okay, so atropine derivatives that are used in diarrhea. Also antispasmodic. Okay, যেমন ডটাভেরিন। Okay, that is also atropine derivative. আর কি করে? Atropine by M3 receptor blocking, it reduce the acid secretion, although that is pyrenzepine. Pyrenzepine এখন আর ইউজ হয় না। ওকে, কারণ অ্যাসিডিটি হলে আমরা প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর দিই বা অমিপ্রাজল এই ধরনের অন্য কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি, র্যানিটিডিন এগুলো দিয়ে H2 ব্লকার দিই। পাইরেনজেপিন খুব একটা ইউজ হয় না এখন আর। M3 রিসেপ্টর থাকে যেটা ব্লক করে, মেবি। দেখতে হবে, আই হ্যাভ টু সি। ওকে, তাহলে এটা M1 রিসেপ্টর হবে, মেবি রাইট। সো আর কি থাকে? ইউরিনারি কোলিক or renal colic, ডটাভেরিন or হায়োসিন। অ্যাবডোমিনাল কোলিক ডিউ টু পেপটিক আলসার, হায়োসিন অ্যান্ড ডাইসাইক্লোমিন। ইরিটেবল বাউল সিন্ড্রোম, মাইল্ড ডায়রিয়া, ডাইসাইক্লোমিন। পেইন, dysmenorrhea, dicyclomin. All these drugs are atropine derivatives and their action is due to blocking of this muscarinic receptors. যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে, যে renal and biliary colic, atropine and morphine, they are used in combination. মরফিনের সঙ্গে অ্যাট্রোপিন দেওয়া হয় কেন না? মরফিন causes contraction of the sphincter of OD and atropine prevents that. Okay, so atropine and morphine are used in combination in renal and biliary colic. So used কি ড্রাগ গুলো কি দেখ, ভেরি কমন ড্রাগস, যেমন হচ্ছে তোর ড্রটিন আমরা ইউজ করি, ডটাভেরিন, স্প্যাজমোনিল, ডাইসাইক্লোমিন, হায়োসিন দ্যাট ইজ বাস্কোপ্যান। অল দিস ড্রাগস আর ইউজড ইন। নেক্সট কি? অ্যাজ প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশন, প্রচুর এফেক্ট। প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশন, গ্লাইকোপাইরোলেট
Atropine derivative used as pre-anesthetic, glycopyle, anti-sialohawk, reduce the salivary secretion. Okay, aspiration pneumonia টা কমিয়ে দিতে পারে salivary secretion কমলে, and some bronchodilation is also there. So that is the effect glycopyrrolate anesthesia দেওয়ার আগে আমরা এটা ইউজ করি, এবং সুবিধা হচ্ছে কোনো সেন্ট্রাল এফেক্ট নেই। Effect on CNS. You see Parkinsonism. Parkinsonism এ কি হচ্ছে, there is a balance between cholinergic and dopaminergic normally. Parkinsonism এ কি হয়, এই হাতটা উল্টে যায়, এই কি হবে যে there is dopamine deficiency, cholinergic overactivity। তাহলে এখানে আমরা কি করব, ড্রাগ ইনডিউসড পার্কিনসনিজম এ ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে অ্যাট্রোপিন ডেরিভেটিভস, বেনস্ট্রোপিন, ট্রাইহেক্সিফেনিডিল, বেনস্ট্রোপিন। Tremor is relieved fast. Efficacy is due to blocking muscarinic receptors in striatum. So that is Mantamorac, benstropine and trihexyphenidyl. এই দুটো ইউজ হয় না খুব একটা। লাস্ট কি, মোশন সিকনেস। ইউ সি মোশন সিকনেসে there is vestibular nucleus থেকে মোশনে একটা স্টিমুলেশন যায় in the emetic center, and in both centers M1 receptors are present, and the blocker is scopolamine, also hyoscine, atropine derivatives. Okay, now you can use it as a transdermal patch. Okay, mastoid process এর পিছনে transdermal patch হিসাবে scopolamine দিয়ে দেওয়া হয়, এবং as a result there is problem is again you see sedation and dry mouth. Salivation টা কমিয়ে দেবে, so there will be sedation and dry mouth. So you see last thing, atropine or belladonna poisoning. You see তাহলে পয়জনিং কি হবে, এটাকে বলা হয় রেড অ্যাজ বিট। কেন, there will be vasodilatation, স্কিনটা লাল হয়ে যাচ্ছে, ফ্লাশিং অফ দ্য স্কিন। ড্রাই অ্যাজ এ বোন, there will be decreased secretion, মাউথ, গলা শুকিয়ে যাবে। ব্লাইন্ড অ্যাজ এ ব্যাট, সাইক্লোপেজিয়া হয়ে যাবে, চোখে দেখতে পাবে না। হট অ্যাজ এ ফায়ারস্টোন, হাইপার পাইরেক্সিয়া, ওকে, টেম্পারেচার বেড়ে যাবে। অ্যান্ড ম্যাড অ্যাজ এ হ্যাটার, কেন, কারণ ওই যে হ্যালুসিনেশন হবে, ওকে, সিএনএস এফেক্ট হবে, প্রোফাউন্ড সিএনএস এফেক্ট, সিডেশন হবে, উল্টো পাল্টা দেখবে, ওকে, বলে মনস্টার, ক্যান সি মনস্টার্স আমরা বলি। সো ট্রিটমেন্ট কি, ট্রিটমেন্ট ইজ ফাইসোস্টিগমিন। ওকে, হোয়াই নট নিওস্টিগমিন? Yes, because neostigmine cannot cross the blood-brain barrier, so the central effects will remain. That's why you have to give physostigmine to counter atropine. Last thing, you see muscarinic receptor হয়ে গেল, you see কি পড়ে রইল, nicotinic receptor. Nicotinic receptor এর you see nicotinic, it's an ionotropic receptor. Okay, acetylcholine binding sites are there. এটা হচ্ছে উপর থেকে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখো মাঝখানে হচ্ছে পোরটা, আর সাইড দিয়ে হচ্ছে আলফা বিটা, এই যে এগুলো ইউনিটগুলো। সো NN and NG autonomic ganglia and CNS adrenal medulla. Neuromuscular is not our discussion today. So you see দু রকমের ড্রাগ আছে, hexamethonium that blocks the binding sites of acetylcholines, and trimethophan and mecamylamine, they block the pore, এই যে পোরটাকে ব্লক করে দেয়। Okay, these are the two types of ganglionic blockers. Hexamethonium এখন আর ইউজ হয় না, it was the first antihypertensive that was developed, প্রথম antihypertensive. Can you tell যে এটা antihypertensive effect কি করে করবে? Yes, very good. কেন না, এটা কি গ্যাংলিওনিক ব্লকার, এবং দেখো সিএনএস অ্যাডেনার, সো এটা কি করবে, এটা তো সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনটা কি কমিয়ে দেবে। So if there is decrease in sympathetic stimulation, so there will be decrease in the blood pressure. Okay, but there are a lot of side effects. এখন আর হেক্সামিথনিয়াম ইউজ হয় না, এখন আমাদের অজস্র ভালো ভালো ওষুধ আছে, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স আছে, অ্যামলোডিপিন, ইউ নো। ওকে, সো দিস কাইন্ড অফ ড্রাগস, বিটা ব্লকার্স উই ইউজ। এখন আর হেক্সামিথনিয়াম ইউজ হয় না। মেকামাইলামিন অ্যান্ড ট্রাইমিথাফাইন, এই দুটোর এখনো ইউজ হয়। ট্রাইমিথাফাইনের ইউজ হচ্ছে মেনলি কোনো নিউরোলজিক্যাল অপারেশনের সময়। Okay, neurological operation সময় to reduce the blood loss and reduce the blood pressure, we use sometimes trimethamine, and mecamylamine is used for nicotine as an adjunct to nicotinic patch.
যারা সিগারেট স্মোকার ক্রনিক তাদের জন্য আমরা নিকোটিনের প্যাচের সঙ্গে এই মেকামাইলামিন উই ইউজ অফেন। সো ইউ সি হোয়াট হ্যাপেন্স, লাস্ট থিং ইউ সি দেয়ার ইজ সিগারেট স্মোকিং। কি হয় সিগারেট স্মোকিংয়ে? দেয়ার ইজ নিকোটিনিক স্পাইক, okay, and the nicotinic spike activates the nicotinic receptors. Nicotinic receptors increase the dopamine release, so there is feel good effect, okay. And what happens after a certain level of dopamine, nicotinic receptor ta desensitized হয়ে যায়। when there is desensitized, again see inactive nicotinic receptor, ডোপামিনটা পড়ে যাচ্ছে। যখন ডোপামিনটা পড়ে যাচ্ছে আবার সিগারেটের জন্য একটা ক্রেভিং তৈরি হচ্ছে। সো দিস ইজ এ সাইকেল, a continuous cycle going on. আমরা কি করতে পারি? আমরা একটা দিতে পারি মেকামাইলামিন দিয়ে নিকোটিন রিসেপ্টরটাকে ব্লক করে দিলাম, দ্যাট ইজ ওয়ান এফেক্ট। অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ আমরা একটা প্যাচ দিলাম যাতে সারাদিন অল্প অল্প করে নিকোটিন ঢুকতে থাকে এবং এই সাইকেলটাকে ব্রেক করা যায়। সো দ্য এফেক্ট অফ গ্যাংলিয়নিক রিসেপ্টর মেকামাইলামিন, ইট হ্যাজ অ্যান এফেক্ট উইথ nicotinic patch in the de-addiction of cigarette smoking, okay. So that is the effects of atropine and atropine derivatives in various systems. Thank you. So we all get immunization from by birth. সবাই তো ভ্যাকসিন পাই, হ্যাঁ? এখন লেটেস্ট কি ভ্যাকসিন নিয়েছি আমরা? কোভিড। আর একটা ভ্যাকসিন নিতে হয়, সেটা আমার মনে হয় অ্যাজ এ হেলথ ওয়ার্কার আমাদের 2-3টে জিনিস নিতে হবে। ফার্স্ট হেপাটাইটিস নিয়েছো তোমরা, আর একটা নেবে কি পোলিও নাকি? পোলিও তো ছোটবেলায় নিচ্ছি, এখন কেন পোলিও নিবি তুই? আমি এখন আচ্ছা, আর একটা নিতে হবে, সেটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ঠিক আছে? প্রতি ইয়ারলি এটা নিতে হয়, বিকজ উই আর পেশেন্ট, রাইট? সো ইনফ্লুয়েঞ্জা ইয়ারলি ইজ মাস্ট, ঠিক আছে? আর কোভিড তো এখন ঠিক আছে, আবার কোভিড আসছে এখন রিসেন্ট, দেয়ার ইজ আ স্পাইক অফ কোভিড। সো বেসিক্যালি হোয়াট ইজ ইমিউনাইজেশন? Immunization is a process of artificial immunity or providing protection from the disease. So last day we learn regarding artificial immunity, তাই তো? artificial immunity কি? হ্যাঁ, এই বল, what is artificial immunity? হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে ন্যাচারাল ইমিউনিটি। ডিজিজ এলো, সেখান থেকে আমার অ্যান্টিজেন শরীরে ঢুকলো, আফটার পাসিং টু আওয়ার ইমিউন, এটা কাজটা কি হচ্ছে বাই সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স, তাই তো? আগের দিন আমরা যেটা বললাম যে প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স কি, যখন ফার্স্ট অ্যান্টিজেন্স এন্টার ইনটু দ্য বডি, তাই তো? নিয়ে আমাদের কি তৈরি হয়? আইজিএম, হ্যাঁ, নিয়ে আমার বি সেলস তৈরি হয়ে থাকে, আফটার আর কিছু অ্যান্টিবডিও তৈরি হয়ে থাকে। যখন সেকেন্ড আমার আবার রিইনফেকশন হচ্ছে, আইজিজি তৈরি হচ্ছে, and that is a massive spike of the antibody, right? Now scientists decided the best approach to design about lots of vaccines. এবার কেন আমার এতগুলো হয়েছে তার নির্দিষ্ট কারণ আছে, কোনটা রাখ না হয়। That is the best approach to design the vaccines depending the disease causing agent, how it infects the cells and how the immune system responds to it. তো আমরা জানবো যে কি কি টাইপের ভ্যাকসিনস আছে এবং তাদের হোয়াট আর দ্য নিড অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভ্যাকসিন। হোয়াট আর দ্য কমন ভ্যাকসিন, ইনঅ্যাক্টিভ ভ্যাকসিন, লাইভ ভ্যাকসিন, আরো কিছু কিছু আছে। ফার্স্ট ইজ দ্য লাইভ অ্যাটিনিউটেড ভ্যাকসিন, ঠিক আছে? দ্য অ্যাটিনিউটেড vaccines can be made in several different ways. Some of the most common methods involving passing the disease causing virus through a series of cell culture, animal embryo, typically chick embryo. তাহলে আমার যে ডিজিজ, সাপোজ পোলিও, পোলিও আমার একটা হচ্ছে লাইভ ভ্যাকসিন। লাইভ ভ্যাকসিন তাহলে এখানে একটা তো ফার্স্ট আমাদের কোশ্চেন কি আসতে পারে, আমি যদি লাইভ ভ্যাকসিনটা আমি যদি কারোর হিউম্যান বডিতে দিই তাহলে তার তো পোলিও হয়ে যাবে, হবে কি না? কিন্তু হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না? এই কোশ্চেনটা আসা উচিত। এখানেই হচ্ছে অ্যান্সারটা লিখে আছে, ভ্যাকসিন আর প্রসেস থ্রু এ সিরিয়াল কালচার বাই দ্য চিক এমব্রায়ো। চিক মানে কি বাবা? না,
এথিক মানে কি? মুরগি, হ্যাঁ মুরগির ছানা, তার ডিম, ঠিক আছে। চিক এমব্রায়ো দিয়ে যখন আমরা এটাকে সিরিয়ালি পাস করছি গ্র্যাজুয়ালি প্রায় 200 স্টেপস যখন করছে সেও তার প্যাথোজেনিসিসে লস করবে, দ্য কনসেপ্ট। ফলে লাইভ ভ্যাকসিন যখন আমরা তখন কি হবে, ভ্যাকসিন ডাজন্ট হ্যাভ না এনি কাইন্ড অফ প্যাথোজেনেসিস। তাহলে কি লেখা আছে, উইথ ইচ প্যাসেজ দ্য ভাইরাস বিকামস বেটার at replicating in sick cells but loses its ability to replicate in human cells. So basically that antigen loses its pathogenesis. A virus targeted for use in vaccines may be grown through passage to upwards 200 different embryo or cell culture. Eventually the attenuated virus will be the unable to replicate well in human cells and can be used as a vaccine. So this is the concept. When the resulting vaccines virus is given in human, it will be unable to replicate blah blah blah, but it will provoke an immune response. এখন বক্তব্য হচ্ছে when patient is immunocompromised তখন কিন্তু এটা দেওয়া চাপের আছে। immunocompromised mean what? বল, immunocompromised শব্দটা শুনিস নি? হ্যাঁ, immunity has been compromised, তাহলে কিছু একটা ডিজিজ হবে, রাইট? এইচআইভি, হ্যাঁ, ইমিউন সিস্টেম খারাপ হচ্ছে। দোজ পেশেন্ট হ্যাভিং অটোইমিউন ডিজিজ ইন লং টাইম স্টেরয়েড, স্টেরয়েড আমার ইমিউন সিস্টেমটাকে ডাউন করে দেয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এইচআইভি তো হবে, বললাম তো ফার্স্টেই তোটা বললাম। এনি কাইন্ড অফ ক্রনিক ডিজিজ, ডায়াবেটিস, লং টার্ম আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস ইজ অলসো এ ইমিউন ডিফিসিয়েন্সি স্টেট। বাট আমি যদি স্ট্যাম্প করতে চাই অ্যাজ এ ইমিউনোকম্প্রোমাইজ স্টেট, ইট ইজ আ এইচআইভি, এইডস, আর একটা হলো পেশেন্টস, দোজ আর ইন হোয়াট, স্টেরয়েডস, ঠিক আছে? নাও সাব ইউনিট ভ্যাকসিন, এইটা হচ্ছে পার্ট অফ ব্যাকটেরিয়া অর ভাইরাস, তার কিছু পোর্শনস আমরা কি করছি, অ্যাটাচ করছি ভ্যাকসিন প্রিপারেশনের জন্য। দ্যাটস অল। দিস আর দ্য পার্টস অফ আওয়ার ইমিউন সিস্টেম রিকগনাইজড অ্যাজ এ ফরেন। আমি গোটা পার্টটাকে দিলাম না, জাস্ট স্মল পার্টস অফ আর ইনকর্পোরেটেড অ্যাজ এ ভ্যাকসিন। Even though the vaccines might only contain a few of the 1000 portions in the bacterium, they are enough in themselves to trigger the immune response. আমার মধ্যে কথা উদ্দেশ্য কি, ইমিউন রেসপন্সটাকে তৈরি করতে। আমি গোটা জিনিস দিই কি অল্প দিই, বডি আমার বি সেলস টি সেলস তৈরি করলেই আমি খুশি, তাই তো? তো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ হোয়াট, ইউনিট ভ্যাকসিন, বুঝতে পেরেছি? নাও ইনঅ্যাক্টিভেটেড অর কিল্ড ভ্যাকসিন, তাহলে এখানে পাতি বাংলা কি, ভাইরাস আমরা মেরে দিয়েছি, মেরে দেওয়ার পরও তো তাই একই জিনিস, মরা হাতিও লাখ টাকা, তাই তো? সেরকম গল্প। তো অ্যান্টিজেন ইজ সেম, সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে আমার জানার দরকার নেই। উই জাস্ট কিল দ্য ভাইরাস অর ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড মেক দেম আ প্রপার ভ্যাকসিন অ্যান্ড দেন পুশ ইট। এক্সাম্পলস অফ ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন ইনক্লুড আইপিভি, হোল সেল পার্টুসিস, র্যাবিস ভ্যাকসিন অ্যান্ড হেপাটাইটিস এ ভাইরাস। কিন্তু এখানে কিছু গল্প আছে, গল্পটা হলো এই ভ্যাকসিনস গুলো অতটা পোটেন্ট নয় অ্যাজ পোটেন্ট অ্যাট, আচ্ছা, this is the difference between some live vaccines and killed vaccines. Live vaccines are the long living, both human and cellular, এটা হচ্ছে মানে সেলুলার ইমিউনিটি রেসপন্স তৈরি করে, তাই এটা হচ্ছে শুধু হিউমারাল ইমিউনিটি। অ্যাডজুভেন্ট লাগে না, এর এক্সট্রা করে আলাদা অ্যাডজুভেন্ট দিতে হয়। নাম্বার অফ, এই চারটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। লাইভ ভ্যাকসিন বানানো যায় না রে, আমাদের ছোট করে করা হয়, পরে আমি পাঠিয়ে দেবো, নিয়ে নিস, ওটা জুম করে দেখে নিস, ঠিক আছে? ইমিউন রেসপন্স অনেক বেটার হয় দুটো, কারণ লাইভ ভ্যাকসিনসে আমার বোথ ইমিউন রেসপন্স আর ট্রিগার্ড। হ্যালো, আমি একটা ক্লাসে আছি, আমি বেরিয়ে আপনাকে ফোন করছি। হ্যাঁ, আমি আজকে যাবো। স্টেবিলিটি, স্টেবিলিটি লাইভ ভ্যাকসিনের লেস আর অ্যান্ড ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিনের মোর। আচ্ছা, administration in pregnant women not recommended, administrations in
HIV individuals, not recommended. Quantification of antigen required, less. Cost of production, less. So these are the basic difference of live vaccines and field vaccines. এই স্লাইডটা কিন্তু important. Now toxoid vaccine. What is toxoid vaccine? Some bacteria release toxins when they attack the body. আমরা সেই টক্সিনসটাকে কি করি, অ্যাক্ট অ্যাজ এ অ্যান্টিজেন, সেটাকে দিয়ে ভ্যাকসিন বানাই, ঠিক আছে। তো দিস ইজ দ্য কল্ড টক্সয়েড ভ্যাকসিন। আর একটা ভ্যাকসিন আছে দ্যাট ইজ কল্ড রিকম্বিনেন্ট ভ্যাকসিন, ঠিক আছে। আমরা ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং টেকনোলজিটাকে কাজে লাগিয়ে উই ক্রিয়েট আ ভাইরাস অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, বাই এমআরএনএ। আরএনএটা ভাইরাসের অল্প সেখান থেকে কালেক্ট করে সেটাকে রিকম্বিনেন্ট টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা আর একটা ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারি, দ্যাট ইজ কল্ড রিকম্বিনেন্ট ভ্যাকসিন। নাও টাইপ অফ ভ্যাকসিন, লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড কারা কারা আছে, মিজলস, মামস, রুবেলা, এমএমআর, ভ্যারিসেলা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, রোটাভাইরাস। ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন, রেবিস, হেপাটাইটিস এ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও, হেপাটাইটিস এ। না, আইপিভিটা হচ্ছে তোর ইনঅ্যাক্টিভেটেড। পোলিও দুটো আছে, ওরাল পোলিও সেটা লাইভ ভ্যাকসিন, আর যেটা হচ্ছে আইপিভি সেটা হচ্ছে আমার ইনঅ্যাক্টিভেটেড। টক্সয়েড, ইনঅ্যাক্টিভেটেড টক্সিন, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, পার্ট অফ ডিএটিপি কম্বিনেশন ইমিউনাইজেশন। সাব ইউনিট বা কনজুগেট ভ্যাকসিন, হেপাটাইটিস বি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি, পার্টুসিস, নিউমোকক্কাল, মেনিনজোকক্কাল। আদার্স আর ইয়েলো ভাইরাস, দশটা লাইভ ভ্যাকসিন, ইনঅ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে রেবিস, সাব ইউনিট কনজুগেটেড হচ্ছে এইচপিভি। নাও হোয়াট ইজ কম্বিনেশনস অফ ভ্যাকসিন? আমরা অনেক সময় উই আর গিভিং দ্য ভ্যাকসিনস টুগেদার, ঠিক আছে, মানে কিছু লাইভ ভ্যাকসিন ইনঅ্যাক্টিভেটেড একসঙ্গে দেওয়া হয়। তার কারণটা কি? হোয়াট ইজ দ্য actual reasons of we are giving that combinations of vaccines? Because they simplify the administrations and reduce the cost, minimize the number of contact with the health system. আচ্ছা, এইটা হচ্ছে লাস্ট ইমিউনাইজেশন শিডিউল, ঠিক আছে। ছোটবেলা থেকে এটা আমরা সবাই পেয়ে এসেছি, এখন অনেক কিছু কিছু অ্যাড অন হয়েছে। অ্যাজ পার ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিশিয়ান এইটা হচ্ছে আমার লাস্ট শিডিউল। এইটা পেডিয়াট্রিক্সে বেশি ইম্পর্টেন্ট, মাইক্রোবায়োলজিতে নয়, তাই আমি এটাকে স্কিপ করছি, ঠিক আছে। এটা জাস্ট পরে তোমরা যখন পেডিয়াট্রিক্সে যাবে, এটা ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ভাইবা। এটা জুম করা যায় না তো, আমি দিয়ে দেবো স্লাইডটা, তখন জুম করে দেখি। আচ্ছা, টিটেনাস টক্সয়েড, ইন্ট্রামাসকুলার, আপার আর্ম, 0.5 ml, এগুলো লাগবে না। আচ্ছা, another important topic and last, this part is will also taught in community medicine, ঠিক আছে। যখন তোরা কমিউনিটি মেডিসিনে যাবি, কোল্ড চেন পড়ানো হবে, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ কোল্ড চেন? বিকজ সাম ভ্যাকসিনস আর কি হিট খুব একটা ওদের পছন্দ নয়, দে লাভ কোল্ড, ঠিক আছে। এবার যখন ওটা ম্যানুফ্যাকচারস হচ্ছে টু আপ টু দা পেশেন্টের কাছে যখন দিতে হচ্ছে, এই টোটাল সিস্টেমটা একটা কোল্ড চেনে মেনটেন করা হয় ভ্যাকসিনটা স্টেবিলিটির জন্য। এবার কিছু ভ্যাকসিনস আর টেম্পারেচার কারোর খুব কম লাগে, কারোর বাট সবাই মোটামুটি আমাদের টেম্পারেচার দরকার বিলো 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা 35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে। হিট সেন্সিটিভিটি ওয়াইজ আমার ভ্যাকসিনসগুলোকে আইস, তাই তো, যার বেশি ঠান্ডা লাগবে, কোল্ড সেন্সিটিভ যে বেশি, তাকে আমি ভ্যাকসিনসটাকে কোথায় রাখবো? আর যার আমার টেম্পারেচার মোটামুটি ধরো 35 36 লাগবে, তাকে আমি মিডিলে রাখবো। এই পুরো জিনিসটাকে সাজানো হয়। অ্যান্ড দ্য ফুল দ্য ম্যানুফ্যাকচার ইউনিট টু ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড আপ টু ইমিউনাইজেশন শিডিউল, সেই পার্টটা অবধি পুরোটা এই চেনটাকে মেনটেন করা হয়। The cold chain is the system of transporting and the storing of the vaccines at recommended temperature from the point of manufacture to the point of use, ठीक है।
এই যে ভ্যাকসিন ম্যানুফ্যাকচার, তারপর ভ্যাকসিন ট্রান্সপোর্ট, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, তারপরে হচ্ছে ভ্যাকসিন স্টোর, ন্যাশনাল ভ্যাকসিন স্টোর, সেখান থেকে রিজিওনাল ভ্যাকসিন স্টোর, জোনাল ভ্যাকসিন স্টোর, করতে করতে আলটিমেটলি আমার হেলথ পয়েন্টে আসে, নিয়ে বাচ্চার মার কাছে পৌঁছায়। Now, what are the equipments of the cold chain? Walk-in freezer, walk-in cooler, deep freezer, ILR, dial thermometer, cold box, vaccines carrier, and day carrier. So these are the equipments of the maintaining cold chain. Cold chain is the important topic. এটা কিন্তু ভাই শর্ট নোট আছে, কমেন্ট এখানেই আছে তো, থার্ড ইয়ার আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে ভ্যাকসিনস এই চ্যাপ্টারে কি কি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, একই বললাম, টাইপস অফ ইকুইপমেন্ট, ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার, কোল্ড প্যাক, ডে ক্যারিয়ার, রেফ্রিজারেটর, ওয়াক-ইন কুলার, ঠিক আছে। সো হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট টপিকস ইন দিস চ্যাপ্টার, মোটামুটি সবটাই কভার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কি টাইপস অফ ভ্যাকসিন, ব্যাস। কারণ ইমিউনাইজেশন শিডিউল মাইক্রোবায়োলজি অ্যাসপেক্টে ইম্পর্টেন্ট নয়, এটা হয় তোদের কমেন্টে আসতে পারে কিংবা পেডিয়াট্রিক্সে, ঠিক আছে। আমাকে জানতে হবে ওই চারটে ভ্যাকসিনসের বেসিক্স, লাইভ ভ্যাকসিন, ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিনস, আর কি সাব ইউনিট ভ্যাকসিনস, টক্সয়েড ভ্যাকসিন, আর এটা বললাম রিকম্বিনেন্ট ভ্যাকসিন, ঠিক আছে। এই পাঁচটা ভ্যাকসিন সম্পর্কে জানতে হবে, আর লাইভ ভ্যাকসিন, ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিনসের ডিফারেন্সটা জানতে হবে, আর কিছু না। আর কোল্ড চেন, বাট কোল্ড চেন আই থিঙ্ক ইজ মোর রিলেটেড টু কমিউনিটি মেডিসিন, ঠিক আছে। ভ্যাকসিনস আছে বলে এখানে আমি একটু বলে রাখবো।